Konuğa geçmeden evvel sizge böyle tikaran oyum hakkında böyle yani kırış yapmaya isteyeyim. Sağ olsun Remzi Hoca. Sağ olun. Rasim Hoca. Bizge çok güzel bir şey anlattı ve pek çok malumat verdi. Sağ olsun. Şimdi pratik olarak cenazenin yuvuluşu ve kefenilişi anlatacağım Allah kısmet etse ve olğan sorularını sonunda cevaplandıracağım Allah kısmet etse. Şimdi en birincisi yani Kur'an-ı Kerim'de biz yani din olarak yani ölüm hakkında, cenaze hakkında ne anlatıla deyip Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerde ve surelerde mesela Ali İmran suresinde 158. ayetinde, Nisa suresinde, Ankebut suresinde ve çok nice surelerin içinde Allah Teala bizge ölümünü hatırlata. Ve bizge böyle buyura, kullu nefsin zayikatil mevt dep aytıla. Ve bunu buyurganda başka ayetlerde Allah Teala bizge böyle tavsiye bir şeklinde siz mağa kelgende ancak Müslüman olarak geliniz deyip Allah Teala bizge böyle tavsiyeler yapıla. Yani insanın kul olarak, Müslüman olarak birinci vazifesi ölmeden evvel hazırlık yapmaktır. Bu nice ayetler ve Efendimizin hadisleri vardır. Bununla ilgili bu konuğa yani ne kadar kirsem yani anlatmak pek çok şey var. Ama önemlisi olgan sizge böyle nasıl böyle podskaskadan bir şey. Peygamber Efendimiz ve büyük ustalarımız böyle buyurgan. Yani ölümünü çok düşüngen insan oğa üç şeyini kazandıra. Тот человек, который думает о смерти, вспоминает о смерти, потому что в этом есть польза, дейміз, да, ему зарабатывает три вещи, пользы. Первая польза, birincisi, yani birinci fayda deymiz, insanın tövbe etmesine vesile ola. Первая польза, tez tövbe yapmak. Tez tövbe yapmak. Ну, быстрое сожаление дейміз, да? Mesela insan özünün hatasını anlağanca ему дается какое-то время дейміз, да? Ve insan ölümünü düşüngende самое первое он начинает сожалеть. Вот. Это оно срабатывает автоматом дейміз. İkincisi güzel ibadet yapmasına vesile ola. Yani güzel bir kulluk deymiz, da? Güzel bir kulluk. İnsan düşünmeye başlay, mağa fayda diyecek, yani öbür dünyaya fayda verecek şeyler, ne olmak gerek, ne yapmak gerek, namazını başlay, yani Kur'an öğrenmeye başlay, sadaka vermeye başlay. Yani ölüm düşüncesi insana bularını kazandırır, yani kulluğunu pekiştirir. Ve üçüncüsü, ihlaslı bir niyet. İhlaslı bir niyet. Her şeye karşı ihlasla keli. Her şeye karşı. İbadet olsun, amel olsun, davranış olsun. Yani ana babaya karşı, özüne karşı, evlatlarına karşı, akayına karşı. Her şeye karşı ответственный, disiplin olarak keli. Bu yani üç tane fayda. Yani insan ölümünü düşünse oğa neni kazandıra. Şimdi ölümünü düşünmegen, yani ölümünü düşünmege istemeyeyim degen kimsege üç tane zararını şimdi yazamız. Üç tane zarar. Men sizge aytam, siz yazınız. Tövbesi keçki. Nasıl diyeyim? Yani оттягивание прощения получается, да? Tövbe keçki. İkincisi rızasızlığını көрсетір. Birincisi dedim, tövbesi keçki, значит, запоздание, то это прощение, да? Ну, nasıl diyeyim? Просит очень поздно прощения или вообще не просит, да? Не сожалеет. Вот. İkincisi, yani keçken, yani özünün ömründe bolğan şeyinde razı değildir. Yani rızkından bolsun, her şeyden davranış ol, bütün hayatından razı değildir. Ve üçüncüsü, kullukka karşı, yani ibadetke karşı tembellik көрсете.
böyle zamanda nasıl deyimiz? İnsan yani ölümünü mesela bazı aytalar ben ölümünü düşünmege istemeyeyim çünkü ölümünü düşüngende yani yaşayışım toxtay sanki. Ölümünü düşünmesem her şey normal bir şekilde kete, akıp kete. Ama dinge göre yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne degen? Mesela El-Hakumut Tekasur dep dualarda okulan bir sure deyimiz de. Bunda ne aytılar? El-Hakumut Tekasur. Siz dünyanı toplanış yani toplamağa pek seviyesini böyle akça olsun başkası. Ama hatta zurtumul mekabir. Yani ölüm gelmeden evvel, ölümünü hatırlamadan evvel, ölümünü hatırlagan son, cenazeye bargan son, yani böyle ölümün yani yüz karşılaşkanda bütün bu istekleriniz, bu sevginiz bir yerge uçup kete. Bu bizge bir yardım olarak nasıl mesela başka ibadetler Ramazan ayı bizim nefsimizi teskiye yapa, terbiyeli deyimiz. Ölüm ise bizim kulluğumuzu pekiştire. Bizimizi kul olganımızı hatırlata. Yani bu dünyada biz nasıl diyeyim ebedi kalmayacağımız bu birincisi. Ve gelecekte Allah'ın huzuruna çıkacağımızda böyle bir anlayışını bizge öğretti. Onun için bundan korkmak, sakınmak bu yanlış bir yöndür. Ve bunu yani en birinci özümüzge anlatmak gerekmiz, anlamak gerekmiz ve etrafında olan insanlarga bundan aslında korkmak yani gerekmi. Çünkü bu faydalıdır insan için. Hem disiplin olarak, hem din olarak diyeyim de yani bütün hayatta olarak. Şimdi pratik tarafka geçeceğimiz en birincisi. Da, tembellik dedik, ibadetke tembellik dedik ve рызыкка каршы рызалыксыз көрсетмек. Недовольным своим, можете на русском писать, пожалуйста. Да, недовольство своим положением. Так можете сказать. İnsan razı değil. Onun olgan her şey Allah Teala ona bergen rızık olsun, başka sağlık olsun. Человек постоянно недоволен своим положением. Şimdi pratik tarafka geçeceğimiz. Rica ettim. İnşallah sorularını sonunda inşallah sorarsınız. Yakşı. En birinci yani bütün bizim halkımızda hem adet olarak hem İslam'da olan şeyler insan ölmeden evvel yani ölecekte de mesela yakınları her vakit yani erdem çareleri olsa yanında olmak gereklir. Mesela yanında su olmak gerek mutlak su. Bekim o insan su içmeyi istedir. Eğer iç almasa demek ki yavaş yavaş ağzına tamızmak gerek. Ne için degende agonya degen bir şey var da insan şeytan o vakit insanı aldata yani kelime-i şehadet tevhidini aytmasın deyip o insanı aldata. Onun için insan o kişiye yani hasta olan kimseye her daim suyunu yanında bulundurmak gerek. Bu birincisi. İkincisi bu ne diyimiz? Eğer mefta ölecekti o her daim kulağına yavaş sesle kelime-i tevhid ya da kelime-i şehadetini tekrar etmek gerek. Yani hasta olan adamın yanında böyle sesi nasıl kısık olarak laf etmek gerek. Yani bağır çağır yapmağa olmay. Niçin diye? Çünkü onu rahatsız etti. Şimdi ölgen son yani en birincisi eğer yakınları yanında olsa yani insan mesela canını verdi. En birinci yapılacak şey bu ağzı baylana. Da çenesi diyeyim. Çenesi baylana. Sonra ne yapar? Baş parmakları yani eğer yatkan olsa, eğer mesela evde olgen olsa. Çünkü hastahanede anda da öyle şey ne yaparlar? Onlar baylamaylar. Ama ne eteler? Все ровненько отпускают, как положено. Allah'a şükür. Ama evde oznuz yapkanda все выравниваете. Ne için degende mefta kadar soğuyacak. Soğuğan son aynı böyle maket olarak kalacak. Katıp kala diyeceğim. O soğuğan son onu böyle tuz etmek diyeyim ya da böyle ayağını etmek, uzatmak pek kıyın olacak. Da очень с плохими последствиями diyeceğim. Onun için o sıcak vaktinde yapılan. Onun için böyle insanlar böyle bir nasıl diyeyim primer olarak vereyim. Есть mesela momente когда insan ozu yaşay, yakınları yanında yok.
По какой причине мы не знаем. И окымсе қарбаба болсын, қартанайчық болсын, бір апай-ақай болсын да, evni içinde bir vaqtlar o'lib qalalar, o'lib qala. Yani bir hafta son komşuları haber olar, что öldü. Nasıl ola? Запах. Получается, o adam ни с кем не общался, или o апай ни с кем не общался. Komşular haberleri yok, что там занимается. Ну вот барды келді yok. Не акраба, не сой, не бала чағасы. Ну такое положение. Ve komşular nasıl duya? Анда бірісінің өлгені. Очень плохой трупный запах. И олар кірмеге olmaydı. Çünkü içinden kapalı. Олар bu kapını вызывают, полицейских вызывают, да? Они чувствуют же запах, что это же не может мышкой, кошкой вонять. Потому что конкретный балабан бір тен демектір. И потом приезжают, вычисляют, понимают милиция, что человек умер от инфаркта. Ve bir haftadan sonra, потому что разлагаться начал, böyle bir ситуацияларда бар. Вот mesela дейміз да, что o insan өлген вақтында yanında kimsesi yok еді, дейміз да, чтобы его завязать. А он отырған yerінде өлген, вот так же и застыл, так же и начал разлагаться. И его что-то исправить, выровнять, ну вот просто невозможно. Юуджилар, ювганлар, они его в таком же положении. Им пришлось использовать ткань намного шире, не метр, полтора, а брали 2 метра, потому что человек в сидячем положении, кеченде получается. Коленки не давали вот это вот сармага. Более де, вот вазиетлер бола, к сожалению. Onun için her şey sıcakta yapılan. Bunu айтacağım. Ve şimdi maketimizin en birincisi, yani mefta, yani kişi geçingen son, mesela cenaze evinde, mesela o meftanı nasıl koyarlar, niyeti, bu her şey, yani yaşayan insanların yerine koyuyor ola. Bunu inşallah sizge Rahim Hoca anlatacak, Allah kısmet etse. Как положение, kıblağa karşı mı ya da böyle mi? Потому что herkes farklı yapar. Ben kaç yerde cenazede oldum, herkes farklı yapar. Nege bu bağlı ben bilmeyeyim. Çünkü menden de soraylar. Men diyeyim bunu yani imamlar yaparlar, din cemiyeti bunu yapar. Onun için inşallah Rahim Hoca sizge anlatır. Основной mesela anlatacağım bu юуcunun çantası, сумка омывающего. Это человек, который моет, да? Юуcu дейміз onu. Сумка юуcu. Почему объясняю сумку юуcu? И мефтаны çantası, bu kefenlik дейміз, да? Что должно присутствовать? Çantası. Объясняю. Егер insan, yani sizler, eğer profesyonel bir şekilde bunu işini yapacak olsanız, yani bir kere yumak değil de, постоянно mesela cemaatka böyle hizmet edecek olsanız, к этому нужно подходить профессионально, дейм. Nasıl mesela медработниклер бар дейміз, да? Чтобы это не было так, как по старинке, не дейміз, да? Почему? Şimdi biz böyle güzel bir zamanda yaşayımız, техника в себя превзошла, onun için любая профессия, она должна происходить профессионально, дейміз, да? Юуcunun çantası, birincisi, тот, кто занимается, вот mesela мен занимаюсь этим профессионально, уже 15 yıldan beri, из-за этого у меня уже готовая сумка. Bu çantam her daim hazır tura. İçinde profesyonelный, birincisi халат, медицинский халат, белый, который вы знаете, да? İkincisi фартук. Фартук хирургический. Фартук хирургический. Bu фартук хирургический degende o uzun. Onun farklı soyları var. Недорогой soy, клеенкалы soy. Такой он очень удобный. Onu birkaç kere işletmeye mümkün. Он складывается, сушится, очень удобно. Ne için degende mesela yuucuların mesela kefenlik'in içinde evvelden mesela adamlar oz işini fartuklar koyarlar da. Mesela сами шьют это, но тряпочный сюда не пойдет. Не пойдет, почему? Потому что türlü vaziyetlер бар. Meftanın yani teninin. O diyeyim. Üçüncüsü, на рука это перчатки. Перчатки хорошие. Не тоненькие, не такие обычные, которые используются в медицине, а которые используются для уборки. Более такой жесткий, йыртылмайчак, да. Да, толстые перчатки. И почему советую толстые перчатки? Потому что, чтобы не ощущать холод тела. İnsanlar farklı.
Кого-то это не заденет, ну как бы не испугает, да, если особенно брончикери ювасмус, я вам советую одевать толстые перчатки. И снутри одеть обычные теплые перчатки, чтобы вы не почувствовали холод тела. Бу инсаны коркуздыра. Вот когда, особенно первый раз, чтобы этого страха не было, делайте так, оно вам поможет. Потом вы просто не чувствуете, сіз ювасмус как макет тайын. Дөртіншісі, нарукавники. Нарукавники и фартук, они продаются в медтехнике. Олар епсі бері сатыла. Получается, сіздің ичбір еріңізге кірлі пис сулар не етмейджек, да, не брызнет. Почему? Потому что вы защищена, ваша одежда, не дегендайн. Шимды, вот это самое основное. Теперь еще такой важный. Конечно, это акайлярга это не важно, но апайлярга это настолько важно. Ацетон. Ацетон. Для чего, спросите? Как-то мен камень, когда дженазеге чағырдылар. Там, хотя у них тоже есть ювуджилар, но меня позвали. И я мыла женщину, которой было 45 лет, умерла от аварии. Она не знала, что она умрет. Умерла в своей машине, получается, авария шуп нетіп. Она очень модная женщина, современная, бизнес-вумен, да, как бы человек вообще не был готов к смерти, он еще думал, планировал жить, да, Дим. И на ней все было. Первое – это ногти. Ногти не просто лак, к сожалению, наращены, Дим, да, вот это вот. Ресницы тоже наращены. Проблема в этом в чем? Проблема в том, что у меня нет аппаратов, которые это убирают. Потому что это тоже целый алекетекен. Оказывается, его так просто с места не отрежешь, не уберешь. Баяғы, ну, пек чок иш ала, получается, времени теряется. Я говорю ацетон, почему? Если у кого-то были накрашены ногти на ногах, на руках у женщины, о вақыт ишлетілі. О вақыт ишлетілі, о вақытсыз озыңыз алып, mesela ватаны, и сілесіңіз, не опасыңыз. Это у нас у женщин проблема. Акайларда оле проблем yok, альхамдулля. И этот ацетон, и последнее это может быть скотч или скотч и пластырь. Сурасыңыз не үшін бұл керек, да? Скотч и пластырь. Это для того, когда нам привозят тело с больницы. Да. Моргтан, к сожалению, не всегда его привозят в хорошем состоянии. Я инсанға бағлы, деймін, да? Изувеченными, более деймін. Изувеченными привозят. И получается, о ерлерден пачкай ткань, яғни кефенлікні. Біз кефенліклі теміз қалдырайық деп, о ерлерні пластырнен, бинтнен, ватанен yapıştıramыз. Çünkü kefenlikni bulaştırmasın. Yani mezarlıkka kadar sağ salim o yani mefta barsın da. Kimseni көрінмесін, bulaşmasın, не etmesin. Ну, хотя даже bulaşsa не etse, onda bir beis yoktur. Ama kenede insanlar herkes türlü akaylar жап кетecek. Mesela апайны ап кеткені için мы стараемся делать от себя все возможное, чтобы чистым оно пошло, чистым. Из-за этого используется скотч и пластырь только для этого, если есть какие-то открытые раны, не зашитые. Для этого. Потом привозят, бывают такие моменты, когда с реанимацией привозят, и был такой случай, молодую девушку, вот из Яшинда, после родов умерла, привезли, и, не знаю, это или оплошность сотрудников, или что, получается, ни трубки, ни мочевой вот этот вот мешочек, ничего не убрали. Получается, вот его прям так взяли, эту девушку так и привезли. У меня близкие спросили, у нее там что-то в носу, что-то там, говорит, біз, говорит, напайық, насыл, говорит, он шиин, говорит, алайық. В первую очередь, как бы, дженазе ювуджи, не просто дженазе ювуджи, не үшін дегенде, это плюс, как и чуть-чуть медицинский работник, мне кажется, потому что вы соприкасаетесь с мертвецом, как патологоанатом, дейм, да? Мында насыл дейм. Если это, вы, когда вытаскиваете зарар берельми, меселя, да, то же самое, с носа вытащить, там, меселя, тот же мочеточник убрать, да, его можно убирать, извлекать. Но делайте это аккуратно. Мен комселерге сразу айтым, не переживайте, я это аккуратно уберу и сниму. С ним она не уйдет. Все.
Мен ondan soң юбмадан evvel мен оларны аккуратно етіп чықардым, яғни қанатмадан яваш бір шекілде. И все, потом начала мыть, одевать, и все как полагается. Ну, такие тоже, хочу сказать, примеры бывают. Я сама лично это прожила. Вот айтажагым, вот это самое важное. Это для того, кто занимается профессионально юлджилыкнен. Нечун дегенде, когда вы приезжаете, особенно если корона вахтында, да, была эта проблема. Сколько раз вот приглашали в больницу, в 7-й горбольницу, да. Бір кере юдым, потом передала своей подружке медицинскому работнику, чтобы она этим занималась. Потому что корона вахтында, от того, что мы с инсанларнен занимаемся, я дерс берем с ней дегенде, у нас постоянно идет соприкосновение с человеком. Из-за этого ondan soң мен vazgeçtim bunu yapmağa, именно bu хасталық заманда. Ама кейнеде дежегім это сыграло большой опыт. Нечун дегенде, о вақытлар тоже врачлар чағырып, мы вам все дадим, всю одежду, все, что надо, оденетесь, как бы бүтін мундирнен берабер, и помойте ваших женщин, потому что, ну, родственники просят, деп. Бір кере юған едім больницада. А башқа сеферлер евлерде юдым. Эльхамдулля, Алла өзі қорчалай дегендайын. Оны айтажағым, что разные есть возможности. Теперь переходим мефтаны чантасына. Мефтаны чантасы, шымды Аллаға шүкір, бүтін қолайлықлар бар. Яғни бүтін мұсылман магазинлерінде шымды более азырлап қоялар. Ve böyle bir şekilde satıla. Yani insan nasıl diyeyim, böyle topla, barıp material alacak, ne edecek, her şeyini kıdırıp toplayacak, soracak, neyini alayım, neyini... Это целый hareket. Çünkü cenaze gününde bunu yapmak başka problemler var. Bu spravkаны kıdırmaya gerek, разрешение надо взять, mezarlık kazanmaya gerek. Probleması çok. Ve bunu düşünmeye gerçekten insanların başını kaşıtmağa vaktları yok. И сейчас вот эти удобства, nasıl diyeyim da, insanlıkka bir kolaylık diyeyim. Ve en birincisi biz kefenlikini yuvmadan evvel hazırlayımız. Men лично hazırlayım. Mefta evinde yatkanda, вот когда привезли или evinde болғанда, когда все прощаются деймін да, сауықлашқан вақтында, biz юлджилар не етеміз? Yatқан yerinde, onu üstünde пішеміз onu. Получается, на нем insanlar бақа отыра біз не yapқанымызды. Ақайлар да бекім öyle yapalар. Birincisi, да, şimdi көрсетeceğim. Şimdi, в общем, еще запишем мефтаны çantasına ne kire. Bu en birincisi kumaş. Kumaş это ткань, да. Это самое основное, то, что есть в этой сумке. Это ткань, да. Размер. Evvelden, у меня спрашивали, что ткейдилер, да? Объясняю почему. Потому что evvelden более энеге, широкие, не было таких тканей. Да, были короткие 80-90 сантиметров. И метр самый много был. Onun için insanlar буға чари ткмеге таптылар. Он были кошайдилер, ткейдилер без узлов, вот так, бірқач кере наметовая. И вот так соединяли и делали кефенлік. Шындықы заманда бұны отырып тікмеге, бұға, насыл дейм, вақыт жоймаға вообще не надо. Пользуйтесь удобствами, которые есть. Шынды материал продается широкий, альхамдулля. Вот какой хотите. По цвету желательно белый. Почему? Потому что Аббас ради Аллаху анху айтқан, яғни сіз бияз реңкнен урбалар кейіңіз. Яғни, не үшін дейді, бұл сіздің үшін güzeldir. Çünkü белое это ассоциация чистоты демек, темізлік, да. Ve o sizin olgen kimselerinizde beyaz kumaşlarga burunuz. Получается, одевайте в белые кефены. Это ассоциация ислама, дейміз, чистоты. Шимды, но нету запретов, если даже другой какой-то цвет будет. Главное, чтобы оно не было блестящим там или еще что-то. Нет, инсан чарис йокурияпа, бака. Шимды, bu kumaş aslında en birincisi kumaş dedik, да? İkincisi bu havlu, полотенце. Да, полотенце. Смотрите, полотенце все ставят по-разному. Вот здесь идет одно. Кумаш 10-12. 10-12. Ширина 1,45 или 1,5. Пусть будет 1,5. Это самое удобное. Да? Для любого человека, даже если будет высокий, там, например, полный димас, да, чтобы сармасы олсын, да, все равно.
Второе, это полотенце. 10-12. Пусть будет 12. Не помешает. Он не колосон, чем потом идти бежать докупать, это целая проблема. Полотенце, я советую полотенце ставить хорошее. Почему? Потому что сіз мефтаны теміз бір шекілде сүртежесіңіз. Юлған сон сүртежесіңіз. И эти полотенца выкидывать не надо. Их можно постирать и использовать. Он что, не жалейте, покупайте хороший, который воду впитывает. Сон, в обиходе будете использовать, он ташлама керекни. Мы выкидываем только то, что было до мытья, чтобы вы понимали, да? Бутун урбалар устунде, ольген заманда олған урбаларны біз чықарып, не етеміз, яқамыз, яда комеміз, мы кто, все по-разному делают. Шымды, біз цельный, получается, полотенце один для тела коямыз и одно маленькое полотенце для головы. Для аяқ ичун там отдельно керекми, исраф япманыз. Почему? Потому что объясняю, что для человека самое главное, чтобы обсушить. Мен меселя на своем опыте, я почему говорю меселя, он экометр, ткань, для вот женщин, может и мужчинам. И вот эта ткань вытирает лучше, чем любое полотенце, я вам так скажу. Оно очень хорошо сушит и не терет. А полотенце бывает разное, бывает грубое, бывает не это, молидим, да? Из-за этого лучше 12 метров ткани, даже если вы одно полотенце там поставили, ете, чох керекми. Может, башка юджила как-то по-другому делать. Мен окадар ел ювам, я уже с чем только не сталкивалась. Он бунайта джагым. Шымды полотенце дедек. Марля. Вот мында насыл дейм. Здесь очень мало все поставлено. Хочу сказать. Очень мало. Этого недостаточно. 5 метров марли. 5 метров марли. Если это для женщины, только 5. 5. Оно продается вот так складено, уже аптека готовый диджегом. Вату берем не такую. Вот здесь такую поставили. Берем, она такая длинная и вот так сложенная дольками. Да. Ее удобно разлаживать. Эту вы разложите, из нее ничего не выйдет. Это делается для подкладки, Димас, да? Марля. Марля, она нечем 5 метр не темас, потому что она будет использоваться, делиться еще помимо подкладки, еще будет 9 кусочков ткани маленькая. Там по 3. Тахарит еткенде, ağzını сүрткенде, бурнunu ювганда, все вот для этого нужно. Отдельные кусочки. Эти кусочки потом выбрасываются в мусорной пакетке. Сіз оны бір кере ішлеттіңіз, ташладыңыз, бір кере ішлеттіңіз, ташладыңыз. Вот так по 3 раза шартламақ керек. Обязательно. Потом мы говорим, вот здесь мочалка бар. Мочалкой я не пользуюсь. Можно пользоваться. Ну, кто хочет, пользуется. Эгер içinde пользуйтесь. Но я мочалкой не пользуюсь, потому что я пользуюсь отдельными 3 тканями. Это могут делать, как и мы, женщины, могут делать также и мужчины. И ткань моет лучше, чем мочалка. Потому что ткань, получается, она втирает в тело, и курук бір ер қалдырмай. Вот мунайта жағым. Да, можно из той же ткани, можно там отдельно какой-то кусочек. Можно использовать, бывает иногда старую простынь накрывали там снизу, или под ним была старая какая-то простынь, да? Вот ее тоже можно, кстати, использовать, если на ней нет никаких там пятен или грязи, скажем так. Шымды. Сабун. Сабун, бір тәне қоқылы сабун қойсаңыз ете. Шампунь, мампунь, там, ополаскиватель керек ми. Бір тәне қоқылы сабун, яда евелден хозяйственный сабун қоядылар. Мен айтам, бір тәне қоқылы сабун қойыңыз, о достаточно, ете. Не надо юзданеши, миск. Егер евіңізде, это для, чтобы был запах юған сон, яғни кефенлікнің үстіне сүртеміз. Шымды миск қоялар. Егер евіңізде фесілген олса, конечно, лучше фесілген ничего нету. Потому что фесельген, он отпугивает хашаратларно, чтобы вы понимали. Базилик отпугивает от тела насекомых. Это уже доказано. Это в могиле, да, в могиле. Какое-то время, пока оно не сгнило, вот этот фесельген, он отпугивает насекомых. Насекомые не любят фесельген. Да, свежий, сухой можно без разницы. Ну,
Мында перчатка да қойылды. Перчатки вот ставятся, потом вот перчатки. Потом это, я как поняла, плащи. Да. Клеенчатые плащи одевать за место халата. Тоже пойдет. Но бунда язда егер киежек болсаңыз, пішіп олерсіңіз. Бұны айтacağım. Да. И хочу сказать, самый основной, когда вы сами будете собирать кефенлік несіні, возьмите хороший материал. Главное, чтобы он вот этот материал очень хороший. Он не тоненький, яхши. Это бязь, да? Бязь, да. Он и не такой прозрачный, средний. Это средней толщины получается. Есть более тоньше и более толще. Дим. Вот это достаточно. Пек более инже яда қалың керекми, потому что оно дороже будет стоить. Димыз, да? Потом, бұны білесіңіз, да? Бұ не? Бұ байланған яулычклар. Яулычклар. Размер здесь как на свой платочек ставится, да? Но вообще ставил чуть-чуть побольше. Почему? Объясняю. Для тех, кто несет этот салагачно. Завязывается на гобек. Вот раньше, оказывается, вот так вот не несли, друг другу не передавали. Оказывается, были люди, которые носили сами. Вот как мезар казган адамлар, более ташиган адамлар отдельно, оказывается, были. И это ставилось для них, я сама это недавно узнала, это ставилось для них, чтобы они завязали, оказывается, гобек. Пока бичарал бекем мезарлық пек узақта олған үшін. Но шымды, Аллаға шүкір, бірлік бераберлік дегенде все друг другу помогают. Yani акайлар апкенкенде постоянно меняются, из-за этого как бы в этом уже сильно нужды не остается. Да, он одет оларақ байлайлар, но, к сожалению, потом оно выкидывается. Бір ишке ярамай дейм. Но со временем беком инсанлар буға анларлар поймут, что есть вот один платочек, он завязывается, mesela, баш тахтасына. Это есть. Остальное, оно не используется. О, келес он, аутабутнен, айны джамиде тура, ташланыла, нетелек, как бы файдасыны корми. Иншалла, бунда кележекте біз анлармыз, созреем, к этому придем, иншалла. Вот это самый основной, то, что есть. Еще ушные палочки ставят. Ушные, таячклар коялар сюда. Здесь их нету, я вот смотрю. Здесь нету. Нужно, поставьте 2 штучки. Да. Почему? Чтобы вы материалом внутри полотенца ухо не сушили, вы просто ушной палочкой аккуратно уберите все, здесь нет, и все. И ктанечек ете. Ене еп койманыз, окей, рекми. Если вы цельный материал взяли, иголку, нитку не надо ставить. Да, оно достаточно хватает. Да, да. Потом, вот самое основное, то, что должно быть, мефтан чантасын, да? Шымды. Мен бұны абында кульчикке алайым. Марама мен дедім, да. Полотенце, да? Яулық, это все будет. Бақныз, менден базен сорайлар, бұл қартанайының марамасы бар. Опек, васиет етті, бұл мараманен мені комныз деп. Это по желанию. По желанию. Но если этот марама прозрачный, мы его просто одеваем сверху. Уже кефенны балған сон, үстінден просто ортемыз. Все. Показываем, что мы надели. Но если не прозрачный, тогда ичинден заместо ткани используем этот платок. Такой тоже бывает. Он удим. Шымды. Мен акайларда кефенлікте 3 тане парча, 3 куска. Это самый основной. Он у нас тоже есть. Он у нас есть. Бізге, кроме вот этих основных, сейчас мы запишем, что это основное. Да, уч парча. Вот уч парчаны башта япажамыз, а потом, да, акапайларга 2 тане парча қошыла. Бірінші парча, я называю это большая обертка. Вот конфет бар, үстіндегі гузель обертка бар. Лефафе деп адылы қойыла. Лефафе. Это большая ткань, которая где-то на 30-40 сантиметров отступает от человека, от ноги и от головы, чтобы завязать и чтобы было удобно держать. Эта ткань называется лефафе. Арабча да olsun, да. Лефафе дейміз. Екіншісі
Это длинная ткань. Можете написать длинная ткань. Изар. Изар – это вторая ткань, которая идет в рост человека. Вот инсанын не кадар не соуса. Да. Лефафе. Первая сколько длина? Длина больше. Я сейчас буду все показывать. Хорошо? Не возвращаемся. Не перебиваем. Дальше. Второй изар – это в рост человека. Вот сколько рост человека или рост женщины. Да, мужчины и женщины. Вот ога коре япыла. Üçüncüsü камис. Камис – это комлек, дейміз, да? Рубашка. Рубашка. Он есть как у акайларда, бізде де апайларда о бар. Камис. Ичинден получается. Вот это самые три основные ткани, которые делаются как апайларга, также акайларга. Шымды, енді бір екі тане да қошыла бізге. Дөртіншісі явлық. Явлық. Ve бешіншісі аврет ортысы. Аврет ортусы, штандыгыль. Это ткань, которая прикрывает аврет у женщин. Получается, кефенлемеден эввел башта у авретны капатасын. Я это сейчас все буду показывать на практике. Сильно узатмаймыз. Вот это самый вот основной и плюс 2. Явлух ве аврет ортусы. Эн башта, семында тур. Yani эр вақыт iki tane юуджи ола, потому что iki tane юуджи это самый раз. Бір tane юуджи очень сложно, ей должны близкие помогать, там, держать, помогать, тянуть, да? Шымды, София Оджа, сен тут кумашны. Сейчас будем отмерять на теле, мы будем делать все на нем, получается, складывать. Сейчас мы готовим первое, лефафе, длинная обертка. Ее готовим. Ее мы будем резать прям... Получается, придется тикаран чушурмеге. Так, на теле, прям на тело накрываем. Ачамыз. Ачамыз. Со скоростностью, сколько там отступила София Оджа? Полметра, да, примерно? Ну, где-то, да, 50-60 сантиметров было. Шында. Мында да тоже 50-60 сантиметров получается. Да. Мана бойли. Все, бір парчасыны нетеміз и уже сразу вот так вот аккуратными движениями срезаем. Все. Так, это первая обертка. Это лефафе. О, узун. Коресіңіз, узун башындан 50 сантиметр узала. Да. 50-60 сантиметров. Шымды, екіншісі, изар. Изар мы сказали в рост человека, дедік, да? İnsanın boyuna göre. Тоже açamız, прям üstünde yapamız. Ayaklarını kapatacak mı? Yoksa prямо... Вот, нет, чуть-чуть можно отступить, böyle. Yani başını tikaran kapata, böyle tikaran, üstünden. И aynı böyle şekilde kesili. Mana, bu лефафе. Это внутренняя обертка, конфетных içinde. Изар, да, ой, изар, да. Біріншісі лефафе, көресіңіз, да, вот торчит оно снизу. А изар это сверху, более короче получается. Уч, камис. Рубашка, да. Şimdi, камис у мужчин делается чуть короче, получается, начинается от плеч, чуть-чуть ниже колен. А халяр япа. Мы женщинам делаем длиннее, до щиколотки. Мен япам. Нечун дегенде апайны не кадар чоқ капатсан, о кадар севаплыдыр. Да, şimdi açamыз. Ve böyle тут, София. Так, отмеряем. Все. Угу. Вот так. Да, ага. Вот ога коре. Сейчас вот так накидываем. Вот сюда. Двойной делаете, видите? И к. Да, вот шея начинается, вот шея. Нет, плечи. От арафтан. Все, измерила. Şimdi миону кесем. У женщины ткань больше уходит чуть-чуть, чем у мужчин. Чтобы вы понимали, да? Яулук дейсін, башқасы дейсін.
Да. Вот получился вот такой двойная ткань. Şimdi мен оны алам. Мана. Şimdi оғыңызде прям көрсетeceğim. Этот София, ножницы возьми, Жан. Бақыңыз. Надо шею как-то вдевать же будем. Мен алам бұл екі қатлы құмашыны, мен оны ровненько doğru түзген. Сон более. Да. И получается, я его облетут, София. Вот так. Держи двумя руками. Режется вот здесь. Сильно много резать не надо, потому что вы его чуть-чуть будете рвать вот здесь, получается. Вот. Böyle кесіле. Ахайларда böyle yaparlar. Все. И сейчас, если я открою, вот получается что? Да. Ну, это получается будет вдеваться. Şimdi biz onu nasıl koyamız? Показывай. Угу. Как мы его расстилаем в ткани, чтобы потом это вот не открывать, не ставить. Это целый аликет. Мы готовим ее уже готовым, как в больницах. Вот после операции, как обычно стелят под больного человека, да? Мы это просто вот так открываем. Баша тушема, вот смотрим, что баша тушен. Вот в таком положении мы его, получается, оставляем. И вот это чуть-чуть, получается, мы его складываем, чтобы более ятмасын. Вот так вот тикарамеуну топлаем. Вот так топлаем. Все. И вы будете понимать, что это часть головы. Баш тарап, потому что мында қалың olacak. Şimdi мен бұны пока более топлаем. Яулық же керек. Да, яулықны қой. Яулықны қамисыны тубыге қойыңыз. Почему? Потому что когда вы вденете, у вас все автоматом завяжется. Яулық hazırlayмыз. Бешіншісі яулық. Яулықны айны бұл құмашта просто порежьте его не квадратом. Не обязательно, чтобы был квадрат. Нет, его можно сделать даже как шарф. Разницы нету. Угу. Да, я делаю вот такие прямоугольники. Вот кесем. Все. Там можно меньше метра, не обязательно, чтобы метр был. Метр это будет метр на метр квадрат. Я делаю вот такой, достаточно. Да, ве башка, вот где вот под хамисом, вот, мен абында буну кояжам шымды. Вот в таком положении я его расстилаю. Все, бу яулық olacak. Сон, бу рубашканы алам, этот хамис сверху отпускаю и его раскрываю. Все. Получается, вот он у меня готовый. И у нас последнее, что остается? Да, яхшы қапанды. Он қапатырық, не переживайте, я покажу, как это раскрывается. И последнее, аврет ортасы. Это важным тоже. Бешіншісі, да? Бақыңыз, біз білеміз ки, аврет, яғни ақайларда, апайларда олсын, да, такой самый основной, яғни апайның бүтін бедені аврет дейміз, да? Но касательно, когда именно аврет внутренний, мы говорим, гобектен тыс тубыне хадар, да, получается? От пупка до ниже колен, получается. Это аврет. Но мен апайларға коксын да авретке саям. Не үшін дегенде. Когда я накрываю, я стараюсь накрыть так, чтобы груди тоже закрыть. Почему? Потому что Пейғамбер Эфендіміз саллаллаху алейхи вассалям не айтқан, для женщины, как бы, даже хоть и мефта болса, да, bu дүнияны ташлап кетті, да, она все чувствует. Она все чувствует, как живая. Все, что, как на нее смотрят. И вообще любой человек, как его моют, как его одевают, как его это. И меньше, вот по мне, я сужу, что человеку будет приятно, даже этой умершей женщине, что ее груди, ну вот это все, что она раньше скрывала, что ей это закрыли. Сіз севап қазанырсыңыз. Бұл меньше. Каждый делает так, главное закрывает. Были такие юджилар, я сама лично с ними мыла, мне потом было очень сильное возмущение. Почему? Потому что они вообще не накрывали, когда мыли. Она говорит, как мыть? Насыл ювайық. Ну, полностью ачық, голый дейміз, да? Насыл. Как мыть? Как под тряпкой мыть? Я говорю, все можно мыть. Я говорю, о, мефтаға гунахы жоқ. Бізге юджиларға гунах бардыр. Вы смотрите на тело.
Этот человек уже все, он уже прожил, у него нет ни греха, ничего. Вы живете, вы делаете. Он үшін, егер сіз харам ерге бақсаңыз, демек ки севап еріне гунах алырсыңыз. Вот и все. Вот так объясняю. Все, неміз азыр. Теперь, София Hocam. Ең түбіндегі бұл біздің аврет ортамыз. Еще забыла, последнее. Это я делаю, конечно, потом, когда я ювганда это делаю. Но я должна это показать, как это, что делается и для чего. Потому что, да, марлянен делаем подкладку. Объясняю, почему эта подкладка нужна. Потому что выходят остатки. Вот я буду показывать процесс, юлуш процессно, месяля, да. Если человек не успели, вы забыли вот так чуть приподнять на живот, помассировать, массаж это или нет, я тикаран эзменность, не отменность. Ичинде беком калган бір ашлары бардыр, там моча, кал говорим, да. Если вы этого не делали, то когда вы будете лишний раз двигать, поворачивать, кефенлик одевать, вот это все может испорожняться. Автоматом получается. Вы не сможете этот процесс не остановить, ничего. И чтобы исключить пачкание кефена, мы используем вот это нена. Да. Я не знаю, мужчины это используют или нет, потому что у меня ахайларны ичбир заман ювмадым, мен буну билмейм. Да, нельзя мыть. Да. Мужчины мужчин моют, женщины женщины моют, но жена может мужа помыть. Если муж умер, почему? Потому что она еще, у нее и дед есть, да, время, периода, когда она еще замуж не может выходить. Да, маленькие дети, там, мальчики, там, можете не это, но взрослых мы не моем, остальные. И этот. Как-то спросили вопрос, а может муж жену мыть? Такой вопрос был. Бывает, конечно, такие случаи, что иногда моют, беком чарес излектен, я не знаю, беком юджи йоктор или еще что-то, или муж сам хочет помыть. Ну, я как бы это не запрещается, но это нежелательно делать, когда есть женщины. Понимаете, да? Почему? Потому что у мужчины понятие идет мудет йоктор. Они могут хоть завтра, хоть через день, хоть на 3 дня, сонра евленмеге. У них этого запрета, у них беременность деген понятие йок. О бізде бар, он үшін біз бекклейміз, да? Чтобы род определить. Ладно, будет не этельмей, а челмай. Это вообще не берите такую вату. Да. Более дим, и мен капатам, вот так слаживаю, вот как сделаю, да. Ну вот получилось вот такое это. Я делаю обычно это аккуратно, почему? Потому что это вата такая. Если вы ту вату будете брать, которая сложена аккуратно, она просто раскроете, и вот так ее бархачкере марляга сарарсыныз, и ставится вот где-то вот на это положение. Прям кефенликны ичинде. Все. Энды София Hocam, вот все, что входит в кефен. Больше ничего здесь нету. Сейчас он топлаймыз, собираем мы, можно справа налево, 2 стежками, София Hocam. Сейчас я здесь покажу. Теперь здесь, София Hocam. Вот так, большими стежками. Вот так, вот. Сильно мелко не делайте. И кере, я опасность и устуне келе. Вот так, поняли? Вот. И здесь тоже 2 раза. Вот так. Все. And мы, получается, складываем с ноги на голову. Получается, вот так идем. Бойли. Мана. Все. Мана баш абында получается. Вот здесь уже сразу видно. И боны уже азыр олған нені біз четке қоямыз. Юылы ерге ап кетеміз. Все. Кефенлик у нас готов. Мы его точно так же будем расстилать. Келемыз юлушка. Юлушка. София Hocam, вытащи то, что материал остался. Ножницы и материал. Помните, я говорила, что нужно приготовить 9 кусочков ткани. 9 кусочков ткани. Мен буну кесмейджем, но вы понимаете, учта до здания парча, вы их делаете где-то вот сильно большие, не надо делать. 20 на 20. Вот. 9 кусочков, 20 на 20, 10 на 10 можно там. Ну, чисто, чтоб вот за место мочалки. Потому что мочалка быртане, вы его 1 раз использовали, уже вы должны его выкинуть. Не знаю, почему ставят мочалку, она вообще там не нужна. Потому что используется именно ткань, чтобы вот быркере помыли и выкинули, помыли и выкинули. И этот.
Да, буете. Вот видите, еще осталось. Вот 12 метрден и акайлык несіне етті, и апайларны, и еще вот осталось. Вот, кене қалды. Это мы используем на вот эти вот тряпочки, дейм, да, на вот это основное. Самый важный момент, вот сейчас я его использую орталыш несіге. Да, пусть вот так будет. Да, да. Kesilse, вот мен кесем более, şimdi көрeceksiniz. Я как по сантиметрам не знаю, но я уже на глаз это делаю. Да, қарарына көре. Мен более капатам. А кайляр более капата, когда моют. Я женщину закрываю вот так. Кукрегнен бер капатам, потому что мне самой тоже это неприятно смотреть, понимаете? Ну, мне спрашивают, зачем? Мы моете, как вы будете это мыть? Я говорю, оно юма шекльде бар, усульде бар, ничего сложного, абсолютно. Теперь бундан, самый главный, я вам сейчас покажу 3 кусочка, которые нужны только для аврета. Вот это вот. Сделаю их 3 и по одному использую. Но вы должны понимать, что все мы будем пользоваться по 3. Вот такие 3. Учтание. Вот такие. Больше делать не надо. Бу ете. Это не дегенде. Şimdi sabunumuz. Haydi sabunu da. Aman. Ben bunu açmayacağım. Ben просто этот. Sabunumuz hazır. Касательно воды. Су. Тенешир, mesela воды и куда мы ставим моем, да? Çünkü insanlar buna apчыка, родственники, да? Уже готовый стоит. Bunu обычно акайлар yapar. Из этого начнет проблем вообще yok. Эркесте оле уже азыр тура. Южылар келе, оны только ювак, получается, кидере и бере. Şimdi, самое главное, вода, чтобы была, скажем так, инсанın tenige коре. Вот сколько вот градусов тела, вот такой должна быть вода. Она не должна быть ни холодной, ни кипятком, ничего. Сейчас, шукур, у всех есть бойлер. Не надо отдельно кипяток выносить и отдельно холодную воду выносить, как вот в некоторых местах делают. Я говорю, мен сон сурами, у сіздің бойлеріңіз бар? А говорит, какая должна быть вода? Я говорю, сделайте его теплым. Вот как купаетесь, да, приятно теплый. А, да? Я говорю, сіз маған учтание қопқа шығарыңыз и дортынжысы на всякий случай дедім. И все. Вай, говорит, а потом кипяток набираем, а бойлерде су қалмай. Я говорю, по идее, вы больше истратили дым, потому что пока она согреет. Теплая вода, ылық су. Да, да, 3 тане, максимум 4 тане 10 литр қопқа. Мен ишлетем. Почему? Потому что мыть надо хорошо. Да, 40 литров, да, получается? 40 литров воды, теплой воды уже готовой. Не надо вот это заляй-валяй делать, нет миги. Şimdi, iki tane южи olğаны için, en birincisi, друг другу помогайте. Один юджи будет мыть правую сторону, другой мыть будет левую сторону. Тот человек, который будет юджи стоять на левой стороне, получается, тот, кто на левой стороне стоит, он будет делать тахарит. Да. Из-за этого юджилар сразу выбирает, кто будет делать тахарит. Это тоже бывают такие моменты. Человек, который профессионал, который постоянно моет, чаще всего он подмывает. Из-за этого я уже автоматом стою на левую сторону. Адамның bu tarafına торам. И мен тахаретini озым алдырам. Ну, не даю новичку это делать, потому что это чуть-чуть неприятно, дейміз, да? Мен озым yapam. Ve bunu yapkanda я использую 3 тряпочки. Bir tanesini işlettim, taşladım. У меня обязательно под тенеширом стоит большой мусорный пакет. Мен bütün bu çıkarılған урбалар olsun, kesilген. Как снимать одежду? Мы его срезаем. Біз более руки не вытягиваем, нет, потому что руки уже твердые, все. Біз кесіп, по кусочкам эту ткань вытаскиваем, чықарамыз и ташлаймыз. А потом берем какую-то там старое простынь или что, мы сверху, пока вот эта одежда на ней, она же вытягивается, то снизу, мы накрываю я эту ткань и потихонечку вот так эту урбасыны чықарам. Мен вообще бақмайм. Из-за этого ножницы должны быть хорошими, потому что ткань бывает разная. Урба, у кого-то шерстяная кофта, беком, чораб, нет, ну, штаны, димс, да? Да. Ножницы обязательно должны хорошие. Или дома должны быть. Я, честно, вот у меня даже и ножницы есть, я туда не написала. Я хорошие ножницы взяла. И он дал сон не yapam. Все, уже готовый мыть.
Биринчisi bu ниет. Ювмадан evvel намерение. Намерение. Иштин башы намерение дейміз, да? Ниет. Ниет етем Аллах рызасы үшін мерхуманын или мерхумнын абдест гусулыны алдырмаға. Я намереваюсь ради Аллаха совершить полное и малое омовение этого усопшего. Или усопшей. Вот так, если перевести. Bunu niyet etесiniz и башлайсınız. Башлайсınız. Сперва делаем массаж. Ну, bu kukla көтерілмей. Вот, тикаран, вот так, пек ezmeniz. Yavaş массаж etесiniz. И iki tane yuvucu, iki taraftan yavaş etip көтерелер. Поверьте, это нелегко сделать. Потому что разный вес людей есть. Если это худенькая, то да, легко. Даже бір адам көтеріп. Поднимайте чуть-чуть, как будто подсаживаете, но не полностью. Вот чуть-чуть где-то, вот сколько это градусов? 45 градусов, потому что больше вы не поднимете. Он начнет уже скрипеть. Вы его заново положили, опять приподняли. И когда вы это будете делать, оттуда все будет выходить. Вы это почувствуете. Ondan sonra не etесiniz, все. Нет, так начинаете мыть. От того, что с левой стороны, я юджу Софьюджи, проходи правую сторону. Мен башлайым ниетмеге тахарет yapmaға. Делаю, как я это делаю. Показываю. Мен буну более япам. Вот, я не смотрю, я в бок смотрю. Это Софьюджи мне будет воду типа наливает. Да, кружканен, су коя. И я начинаю. Намылила. Я этіп сабыннен бұртане тряпканы сладким нетім. И начинаю хорошенько мыть. Сама не смотрю, держу. И мою. Ondan sonra не етем, все, эту тряпку я выкинула мусоркаға. Да. Да, тряпканың үстінден наливается, оно проходит вода от души. Потом опять икінчісіні не еттім, и делаю это трижды. Тахарет нужно сделать очень хорошо. Яхшы етіп қолымы не етем, но при этом өзім бақмайым. Все, бұны япқан соң, башлайым абдестіні алдырмаға. Абдестіні алдырамыз. Башлаймыз. Что мы делаем? Более açамыз қолчықларыны. Да. Қолларını açамыз. Вот қоллары açылған. Башта қолларını ювамыз. Я мою со своей стороны, Софьюджа со своей стороны. Наливает iki tane же кружка, iki tane копка. И вот каждый моет, нете, вот так шкала, да, нет, да, абдес нете, и там внутри, там пальцем язык, получается, да, губы хорошенько прямо вот нетемыз, да, и выкидываю. Yok. Korkmayın. Hani Yaxşı, devam etеміз. И бурнını aynı şekilde, нос тоже самое. Вытираю сверху хорошенько, 3 раза это делаю. Потому что это является чистотой, и насколько вы это хорошо сделаете, иншаллах, мефтада сізден разы olur. Теміз, это. 3 кере ağzını, 3 кере бурнını, вот как абдесте, мы полоскаем 3 раза, мы это делаем тряпочками. Ondan sonra бетіні ювам. Яхшы это бетінің көзлеріні не етем, да. Сон кечем қолларына, да, начинает Софьюджа с правой руки до этой, потом я здесь. Сон башыны месх етем, не этот, кулакларыны, ичіні, арқаларыны, бойныны и последнее ноги. Как обычно абдест. Только сунетнем берабер. Вы делаете это, получается, мы вдвоем это делаем. Она со своей стороны, чтобы мне вот это вот не обходить, не бегать. Но егер юучи бртане олса, конечно, она будет гасать вокруг мефта. А? Сабуннен, да. Уже азырлайсыңыз же тряпочкаларны, эпсіні. Бұны япқан соң, смотрите, самое главное, 1 раз намылить. Вот когда мы тело будем мыть, основной бір кере яхшы етіп сабынламақ. Все. 3 кере сабынламаға керек ме? Вот это я объясняю. Сабынлайсың, абдест алғанда мı сабынлайсың? Yok. Абдест алған соң мı сабынлайсың? Абдест алған соң. Только тахарет алғанда вы там тряпочки сабынлайсыңыз. А абдест вы просто быстро суынен не етесіңіз, шартлайсыңыз. Шымды кечеміз гусульге. Все, мы абдест взяли. Переходим на гусуль. Начинаем. Мы почему тряпочками хорошенько мыли рот и нос? Это гусульны шарты. Не только абдестны сунеты, но это было и гусульны шарты. Он чуть біз отдельно, еще раз чайқамаймыз, потому что мы уже хорошо его помыли. Мы начинаем сразу с головы, баштан. Башлы сылатмаға башлаймыз, да. Егер сачлары орылген олса, uzun saçlı olsa, mesela апайчық, ну, ақайлар үшін проблем yok. Сіз о сачларны, если самое главное, чтобы не запутанные были.
Çünkü қарт адамларда, к сожалению, бывает очень запутанный. Если нет, тарамаймыз. Ни в коем случае тарамаймыз. Saçlar түшмесін, үзілмесін, не етмесін, да? Если сильно запутанное, мы его не трогаем. Сіз просто оны ювасыңыз, и в таком положении вы не кефенлейсіз. Да, башта сылатасыңыз, и сразу сабыннен яқшы етіп сабынлайсыңыз. Ondan son Safiye Hoca Ozun tarafından, sağ tarafından, bıжы гусульны башта sağ tarafını başlay сылатмаға. Башта сабынламай. Сылата. Мен оға су қоям, о yerini böyle шқалай, и içinden, да, вот снизу вот так башлай, вот арқаларны. Арқаларны мы сейчас будем показывать, как это мы делаем. Bu тряпочкаларны пока алайын. Вот София Hoca'ға hazırladım. София Hoca, sen, получается, по ткани все протираешь, да. Теперь, как она может арка тарафну в свою сторону помыть? Что делать Юджи, стоящая на левой стороне? Я эту ткань, получается, нет, делаем под этот. Ну, вот покажу вам с этой стороны, чтобы вы видели. Смотрите, чтобы не было видно, коту Димас, да? Теперь, София Hoca там, если будет мыть, мне же надо ей помочь. Я что делаю? Держу за руки. И что? Просто я не поднимаю, я просто чуть-чуть на себя поворачиваю. Все, вот это достаточно. И она просто под тряпкой хорошенько спину терет. Вот кот тарафна, получается, эрчин. Все так же положили. С той стороны тоже так же делается. Барьера ачылмай, көрінмей, все такое основное. Ondan sonra все. Біз яқшы етіп аяқларыны сабынладық, каждый со своей стороны, тублерыны аяғыны көтеріп, яқшы етіп, да, но при этом не смотрим яқшы етіп. Все, біз бұны ювдық сабыннен. Енді екі кере просто суынен чайқаймыз. 2 раза полоскаем просто водой. Эти тряпочки уже выкидываем. Все, дважды, начиная с головы, прям хорошенько поливаем. Очень важно, чтобы был хороший, конечно, тенешир. Почему? Потому что бывает тенешир, в который вода плохо уходит. Приходится постоянно беденно тревожить, поняли? Вот так двигать, руку поднимать, чтобы вода уходила, стекала в тот тазик, который есть. Она должна быть чуть-чуть вот так. Не совсем вот так, а чуть-чуть, потому что совсем улегся, вы будете тело постоянно держать, потому что он туда будет уезжать. Было такое. Да, тикаран. Вот где-то вот так должно быть, вот в таком положении. И вода, главное, чтобы стекала. Эта ткань, она становится мокрой. Чтобы, получается, ее же убрать надо. Что мы делаем? Мен алам полотенце или какой-то еще там ткань калганулся, темас. Я его просто на мокрое начинаю вот так расстилать. София Hoca, ты тяни. Вот так. Все. Я это придерживаю, София Hoca вытягивает. Все. И ничего не видно. Все. Мен бір шеге бақмадым, көрмедім, не етмедім, как бы. И соң құрытмаға башлайым. Яваш құрытам, не етем. Чуть-чуть отстаивается 5-10 минут. Ondan sonra там полотенцасының башына қоям, құрытам сачларыны. Егер бір какой-то тряпка болса, теміз, онен тенешірні құрытам, потому что вы же ткань будете расстилать. Вот это все делаете, тубыны вот так сүртесіңіз, устыны не етесіңіз. Ondan sonra не етеміз? Все. Мефтамыз юылды, темізленді, пакланды. Объясню чуть-чуть, как сказать, случаи, что бывает, когда помыли, с чем я сама сталкивалась. Первое. Это, смотря человек от чего умер, бывает такое, что изо рта, из носа, из уха выходит жидкость. Жидкость. Это может быть гной, это может быть кровь, это может быть... Эркесте фарклочка. И вот приходит, говорит, поймите, у этого мефта абдес гусуль не портится. Даже если после что-то выходит, вам не нужно заново мыть. Bazı южылар оны кене юмаға башлайлар. И вот это южылық меселесі 1 саат дегіл 2-3 саат девам етеді. Такой был пример. И потому что так долго моете? А они, оказывается, ağzından bir şey çıktı, құлағından bir şey çıktı, они заново ее шартлайлар, вы понимаете? Это не как живой человек. Здесь намного все упрощено. От того, что это невозможно контролировать, Аллах это прощает. Он что, сіз бір кере юдыңыз ма? Ondan sonra çıkacak şey Allah Teala bağışladı. Он простил. Вам не нужно заново кене шартламаға юма. Это касается как мужчин, так и женщин. Ondan sonra все, юдық. Егер ağzından bir şey çıksa,
құлағынан бір шет шықса, вату не жалейте. Бір тәне, екі тәне вата қойылсын. Не только для подкладки, но на всякий случай. Вы же не знаете мефтана, вазетана? Потому что бывают такие случаи, когда вам привезли тело уже разлагаемое. Как его мыть? Его очень тяжело мыть. Очень тяжело. Его даже притронуться, вы даже его не потерете. Вы только его учкере, дёрткере, сувнен просто поливаете. Потому что там все отходит. Были такие случаи. Он чон, оля олма масло, вы что делаете? Вот помыли неттаныз, похладаныз, высушили. Все, лишний раз не тревожите. Сразу быстро переходите на кефенлик. Ставите на то место вату, просто ватой крепите. Хотите, крепите, яулкнем борщинен байляныз, чтобы не проходила на ткань. Вот для этого используется скотч. Один пример расскажу. Вот был баштарав, да, мы сказали? Баштарав. Ставится с одной стороны, можно справа, можно слева, хоймага. Вот так коямыз, да, уже тело же сухое. Я сейчас его вот буду раскладывать, вот как обычно, София, вот так вот тяни. Да, она сухая, уже тенешир сухой, я его уже все вытерла. Все, темас. У нас он не темас, теперь как нам его вниз засунуть? София, ты ткань держи. Меньше, чем бутаравха. И не апам, полотенце, более чекем. И начинаю двигать, София, сен тубыне ерлештер. А вот эту сторону открываем. А то затягивай, чтобы вот ортага кесын. Вот так. Все, машала. Вот одна часть уже зашла. Видите? Без многих усилий. And, да, София, смотри, когда ты будешь поднимать, смотрите, важный момент. Полотенце мы вот так сдвигаем на эту сторону, где мы поднимаем, чтобы я ничего не видела. Да. София, какой ты ресом? Сез борщикорис? Йок. Абында бар, вот я его расстилаю. Вот. Абында курисен, абу тряпка, ну? Его нужно подправить, поставить сразу вот отсюда, потому что вы его будете поднимать огонь. Да, центр, как памперс. Все, София, дякой. Машала. Вот, все. И мы его, он асылып қала. Кефенлік асылып қала. Мана. Вот самый основной. София, тика, вот так вот, все, чуть-чуть подвинуть. Все. Вот он так висит на тенешире. Я его что делаю? Как лего собираю. Да, все, ничего не видно. Полотенце я уберу тогда, когда аврет тряпка основки орткенге, чтобы это не видеть. Менее я пам беру вот эту ткань, которая под этим, да, аврет не сыгер, памперс деймеога. Мен оны көтерем, коям, все, ерлештірдім. Оно обычно длиннее бывает, до пупка доходит, и сзади со спины тоже до пупка доходит. Ондан соң не апам? Вот аврет кумаши. Мен оны алам. И я вот так, когда делаю, я сразу убираю полотенце. Все, оно мокрое. Все. Все. Да, да, да. Все, вот мы его сейчас закрываем. Все, аврета хапалган сон, вы уже работаете спокойно. Вы же ничего не смотрите, не видите. Вы ушными палочками прочищаете уши. Выкидываете. Потом что делаете? Начинаете уже одевать рубашку. Уже когда уши прочистили, волосы поправили, все сделали. Теперь также зайти неудобно. Чуть-чуть. Да. Вот почему я говорила, что не надо сильно резать, потому что вы его будете рвать так, как вам удобно. И мы его что делаем? Да. И я просто его сильно вперед не тянем. Вот так делаем. Да, все. Мана, рубашка. Да, рубашка асына, можно с руками закрывать. А можно внутрь вот так вот делать, вот так, одну часть, меселя, да? И вот эта, которая остается, вторая часть, мы ее прикрепляем. Вот так получается. Да, да, да. Все, эту сюда. Это для удержки, чтобы ткань никуда не убежала. Все. Мана более была. Да. Şimdi яулукка келеміз. Без разницы. С любой стороны. Нету такого понятия, что там обязательно
Но завязывается так, как удобно юджиларга. Вот как они стоят, это делается автоматом. Из этого я сказать, что справа налево или слева направо. Естественно, справа налево можете, ну, чтобы было правильно. Да, ondan sonra ne yapıla? Все, явлух. У женщины закрывается вот так. Да. Но ставится сюда кусок ваты. Почему, объясняю. Народ ставится, вата. Я ставлю, потому что выходит что-то обязательно. Для того, чтобы не испачкало. Вата коям. Хулагана тоже вата коям. И это. Он нет берабер, получается. Я его что делаю? Вот так завязываю. Вот. Ну, здесь надо было длиннее, потому что манекен такой, шея длинная. И я вот так вот, все. Да. Мана, бойле. Она бойле капала, бурнун да капала. Все, только агза чыкала. Почему? Лафетеджек, потому что. Мелеклер, суаль мелеклеріне, сорғы мелеклеріне суаль, жевап бережек, да. Улар суаль бережек, о, жеваплажак. Рот оставляет. Да, вата потом убирается, когда мужчины ерлештрейлер в могилу, они это открывают рот. Они открывают, получается, вот это место. Как и у мужчин, так и у женщин. Чтобы разговаривал. Лафетсендеп. Вот она внутри, мусульманка, выглядит вот так. Он чун, это тоже бір замечу бір дерс оларақ. Хатырлатма, что инсан хаяты, яғни хаяты девамында кимеген олса, дженазе вақтында оға кийдірілір. Да, он чун, это такое понятие есть. Шымды келеміз изар. Да, вот эта ткань. Да, более не темыз. Шымды София, bu taraftan. Все. И идем к завершению. У нас еще здесь не хватает. Теперь отсюда. Почему оттуда и отсюда, потом отсюда начинаем? Удерживается ткань очень хорошо. Поняли? Да, açılmaz. И более не темыз. Да, лифафе, да. Шымды, чего здесь не хватает? Как вы думаете, как его понесут? Ага. Вот из этого ткани сейчас я сделаю завязки. Да. Кушак yapamız. Делается 3 основные, толстые. Вот сейчас прям. Прям сейчас внутрь, получается, вот изара вы вот так вот сыпите. Яхши? Ну, ерлештреснес, яхши. Пусть это свежий, пусть это сухой, без разницы. И давай еще. Мана, учтане парча. Толстые, эти нитки вообще длиннее. Они идут по 1,5 метра. Вот это ну, еще больше, где-то еще надо добавить. Ну, то, что осталось, да? Получается, из-за этого что мы делаем? Первый будет ложиться на плечи, под плечами. Второй идет таз. Таз будет держать, да? И третий это ноги вот где-то вот в этом месте. Теперь как бы его... И 2 маленькие ниточки, чтобы завязать конфетку. Вот бутарафтан и бутарафтан. Шымды. Біз башта конфетканы байляемыз для чего? Мы потом его опять перевяжем. Чтобы ткань держалась. Когда вы будете двигать, вот я просто чуть-чуть завязываю, удерживаю. Вот так. Пек байлямаем. Все. И там София байляет чисто. А теперь София, семандакель. София, озу тарафка. Сен этот, мен котерем, сен яваш вдеваешь туда. Вот так. Просовываешь, все. Этот тоже просовывай. Да. Угу. Все. И буну. Ну, здесь уже холай. Тубнеток. А я с этой стороны буду что делать? Да. Все, оно уже здесь есть. Вот. Ну, здесь короче получилось. Ну, вы понимаете, да? Все. Да, вот так. Да. Нет, оно хватает, поверьте. Нитки не обязательно прямо из этой ткани делать. Там, если где-то старая простыня есть, можно из него сделать. Да. Все. Теперь вот это уже хорошо перевязываем. Вы поймите, что манекен очень жесткий. Мефта мягче. И ноги у него не так, как здесь. Оно собрано, понимаете? Из-за этого здесь чуть-чуть сложнее получается. Там собрано, оно аккуратно будет выглядеть. И заново я креплю вот это вот, подтягиваю вот здесь вот, прям вот так хорошенько, чтобы вплотную вот здесь вот
Yaxşı etip не етем. Ondan sonra не yapам? Байляем. Несколько раз вот так обвязываю. И потом делаю просто одну замотку. Все. Ну, вы поймите, что анда хайлар, если будут разматывать, чтобы они не сидели, ой, там узел завязала, деп. Ну, чтобы таких проблем не было. Yaxşı? Все. Bizim cenaze немыз азыр. Я от себя зависит, все, что я должна была сделать, сделала. Единственное, вот тенешир, тенеширный ерни, вот это вот табутны апкрелер, юлган ерге, это уже после акайлар ачалар, заносят эту носилки, да, они там, кто ковер стелит, кто миндер стелит, кто что стелит. Хоть что стелите. Можно даже ничего не стелить. Ну, если вы хотите чуть-чуть комфорт на последнюю дорогу, да, можете просто легкий миндерчик постелить. Потому что, понимаете, многие палас стелят, ковер стелят, а у коверда бечарана там где-то под ногами взяли его постелили. Ну, это совсем. Я говорю, там есть такие тоненькие миндерчиклер или просто тоненький вот это синтепон одеял. Его, он легче, его раз-раз собрал, убрал. А этот ковер подними, поставь. Ну, понимаете, это сложно. И оно грязное. Оно грязное, понимаете? Здесь юлды, пакланды, а там стелится то, что, извините меня, наступалось. Что это за... Это неуважение. Он дал сон, все, мужчины перекладывают, выходят на 2-3 минутки, мы стелим ткань, которую вот джами ткань, үстінде ля иляха илля Аллах деп язылған, ну, мында yok. Вот onu güzel etip yerleştirем, и под эту ткань я рядом стелю платок какой-то, сантрач, более гузель бір яулық, если кто-то дал, показать, что это женщина. Если будут нести мужчины на улице, там, кто увидит, поймут, что это дженазе именно женщина, потому что яулығы бар. Поняли? Оно сверху вот этой ткани ставится. После зеленого. После зеленого, да. И крепится, важно прикрепить прищепками к этому матрасу или к этому же паласу, что там постелено. Да, эта ткань цепляется, берете прищепки со всех сторон, цепляете, потому что уносят не только на машине, иногда ветра бывают. Нет, и учипкете, потом за ним бегут мужики, ловят его. Такой тоже случай было. Из-за этого прищепками я учерден, бутарафтан цепляю, и потом они просто эти прищепки они потом принесут. Кетрели, бутун аушилернен берабер. Вот и все.